محمد لم يزال نورا من الكدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور
سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 282 tentang hak tetangga yang terakhir. Halaman 282. Waqad kana salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila an qala wa qad kana salafus salih yubalighuna fil ihsan ila al-jiran wa kafful ada anhum ila al-ghayati wan nihayah hatta balaghana annahu kathura al-faqru fi dari ba'dihim faqila lahu law iktanaitu hirran faqala akhafu an yahruba al-faqru minhu ila diyaril jiran fayakunu dhalika min al-adha lahum wa amma al-ihsanu ila al-ashab fahuwa ma'murun bihi
ومرغب فيه ومندوب إليه وللأصحاب حقوق تجب مراعاتها وتتأكد المحافظة عليها. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى والصاحب بالجنب. وروي عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته يوم القيامة هل أقام فيها حق الله أو أضاعه. وقال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره. وقال عليه الصلاة والسلام ما تحاب اثنان إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه وفي رواية أرفقهما بصاحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Kembali di pagi hari ini kita mempelajari dan membahas syariat Rasulullah SAW dari kitab Ar-Risalah An-Nasaya Diniyah dan juga Ad-Durar Al-Bahiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pertama membaca kitab An-Nasa'ih, masih berbicara tentang al-jar. Ini bab yang terakhir tentang jar, tentang tetangga. Yang sebelumnya sudah kita banyak sekali membaca nasihat-nasihat daripada Habib Abdullah bin Haddad berkaitan dengan berbuat baik dengan tetangga dan hal-hal berkaitan dengan tetangga. Kemudian beliau mengakhiri penjelasan tentang tetangga dengan mengatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fidarain amin. Wa qad kana as-salafu as-salihu yubalighuna fil ihsani ilal jirani. Wa qad kana, dan sungguh telah para ulama salafus saleh yubalighun, yaitu berlebihan, bukan berlebihan dalam artian salah, sangat memperhatikan. Yubaligh itu berlebihan, balagha mencapai puncak di dalam apa? Fil ihsan, di dalam melakukan kebaikan ilal jiran, kepada tetangga. Ini kata-kata bahasa kita mungkin wah lebih banget baiknya sama tetangga. Kalau kata kita sekarang mungkin berlebihan dalam artian jelek, tapi kalau ulama salaf dulu merupakan hal yang biasa. Tapi bagi kita ini kayaknya kelebihan, baiknya sama apa? Sama tetangga. Bagaimana waqaful adza, dan dia mencegah, menghilangkan gangguan anhum dari mereka. Kaful adza anhum, mereka apa? Nggak mau tuh memberikan sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu tetangga. Ilal ghaya wa nihaya, dari akhir tujuan dan pokoknya udah mentok, udah sama sekali nggak pernah nyakitin tetangga, nggak pernah ganggu tetangga. Hatta sampai-sampai balagana, telah sampai berita kepada kita, ada yang Haddad. Apa dikatakan di situ? Sampai ada berita annahu, pernah sekali waktu kasura al-fa'ru, banyak apa namanya? Tikus. Di rumah orang banyak tikus, fida ba'dihim, di rumah salah seorang di antara mereka. Tetangga ada, ini orang rumahnya banyak apa? Tikus, udah banyak banget. Faqilalahu, lalu dikatakan sama yang punya rumah, lau iktanaita hirwan, coba kamu pelihara apa namanya itu? Kucing. Untuk apa? Akhafu, yaitu biar tikusnya pada kabur. Kamu coba biar kucing, biar musir tikus banyak banget nih di rumah. Dia bilang apa jawaban si ulama ini? Akhafu an yahriba al-fa'ru minhu, aku khawatir tikus-tikus pada kabur gara-gara melihat kucing yang saya pelihara. Terus lari ila dari jiran, nanti lari ke tetangga tikusnya. Saya nggak mau melihara tikus karena takut tikusnya lari ke rumah tetangga. Jangan sampai kayak begitu, mikirin apa? Nah, kalau kita tikus kita usir, kalau perlu cari seruling yang bisa buat tikus biar pindah ke rumah tetangga. Ini saya nggak mau melihara apa? Kucing. Akhafu an yahriba al-fa'ru minhu ila dar jiran, ila diyari jiran. Justru saya nggak mau melihara tikus dan kucing, khawatir tikusnya pada kabur gara-gara ada kucing saya. Kemana? Ke rumah tetangga. Saya nggak mau ganggu tetangga. Fayaqulu dzalika minal adza lahum, dan aku khawatir itu termasuk ganggu mereka.
Kira-kira orang tetangga sekarang ada nggak gitu? Agak mau melihara apa? Kucing, cuman takut tikusnya lari ke rumah tetangga. Kalau kita masya Allah, bagaimana caranya biar tikus apa? Kabur ke sono ke sebelah, jangan ke rumah kita. Itulah bagaimana mungkin bahasa kita kelebihan apa? Tapi bagi orang dulu itu begitulah menjaga apa? Tetangga, menjaga tetangga luar biasa. Nah setelah itu dianggap selesai pembahasan tentang tetangga dan masuk ke dalam bab sedikit saja kita bahas. Ini sebenarnya bab baru, ini sebagai mukadimah. Wa amal ihsanu ilal ashab, adapun berbuat baik kepada sahabat, fahuwa ma'murun bih, itu adalah perkara yang diperintahkan. Wa muraghabun fi, dan dianjurkan, targhib, dimotivasi kita untuk berbuat baik dengan ashab. Ya dikatakan di situ wa mandubun ilaih, dan disunnahkan, ditekankan, dianjurkan, disunnahkan untuk berbuat baik sama tetangga. Jadi kata Al-Haddad, adapun berbuat baik merupakan perkara yang dianjurkan, yang didorong, yang diperintahkan oleh Islam untuk kita lakukan kepada para sahabat. Walil ashab hukukun, bagi para sahabat itu, bagi sahabat-sahabat kita, hukuk, punya hak-hak, tajibu mura'atuha, yang wajib kita perhatikan, wa tata'akkadu al-muhafadzatu 'alaiha, dan yang ditekankan untuk menjaganya. Jadi kita ini kalau punya sahabat, punya teman, kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak mereka dan sangat ditekankan untuk menjaganya, hak-hak mereka itu agar sampai kepada mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sampai di kalimat washahibi bil jambi. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan mensekutukan dengan apapun, sampai firman Allah berbunyi washahibi bil jambi, dan sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Jadi ini adalah disuruh kita berbuat baik dengan para sahabat. Disebut di sini selalu kalimat yaitu ashab, ya dari kata-kata sahiba yashabu, yaitu sahiba artinya yang mendampingi, orang yang mendampingi. Dan berbeda dengan qarin, qarin juga yang mendampingi. Dari qarana yakrunu atau yakrimu itu adalah qarin, yaitu orang yang mendampingi. Atau ada juga sadiq, juga sama tuh, qarin, sadiq, terus apa lagi kalimat. Kenapa kok yang dipakai sahib, yaitu ashab atau sahibah, bukan apa sadiq, bukan qarin? Kenapa? Karena kalau qarin menjadi orang yang mendampingi, ini qarin saya yang mendampingi itu saya. Ini sadiq, yaitu orang yang apa mempercayai saya, apa yang saya lakukan, itu sahabat. Qarin, sadiq sama. Kalau kita bahasa Arab kata sadiqi, yaitu artinya apa? Teman saya, sadiqi, atau qarini, yaitu orang yang mendampingi saya, teman saya. Tapi disebut di sini bukannya qarin, bukan sadiq, karena kalau qarin, sadiq bisa saja mendampinginya sementara. Kalau ini sahib atau ashab itu mendampinginya abadi, mendampingi di dunia, mendampingi di akhirat. Itu namanya sahib, yang apa? Yang mendampingi. Kenapa? Makanya kata ulama, kalau sahibah ini mendampingi yang abadi harus yang Islam. Kalau tidak Islam, ya sementara di dunia dia teman, karena tidak Islam, di akhirat pasti bisa. Sudah nggak ada hubungan lagi. Bahkan saat dia meninggal sudah nggak ada hubungan sama kita. Nggak boleh didoain, nggak boleh diucapkan salam, karena dia bukan apa? Bukan muslim. Makanya nggak bisa disebut sahib. Kalau sahib itu meninggalnya masih kita bisa kirimin Fatihah, masih kita bisa ziarahi, kita bisa salam. Nanti di yaumil qiyamah bisa berkumpul di surga, masih bisa saling memberikan manfaat. Ini ashab. Tapi kalau qarin, sadiq itu hanya sementara. Mungkin kalau bahasa gampangnya teman sama sahabat itu beda. Ya, teman itu tadi tuh sadiq, qarin itu teman yang nemenin, yang mendampingi. Tapi kalau sahabat itu mendampinginya abadi. Pas dia meninggal nggak terputus, masih bisa assalamualaikum ya ahlal kubur, masih bisa Fatihah. Itu namanya masih apa? Sahabat. Bahkan di yaumil qiyamah kalau sahabatnya maaf
masuk neraka masih bisa dapat apa? Syafaat, bisa saling memberikan syafaat. Makanya disebut ashab, bukan disebut karin atau sadiq, tetapi disebutnya ashab. Makanya Rasulullah pun pendamping-pendampingnya bukan disebut apa sadiqun nabi atau karinun nabi, tapi disebut apa? Sahabatu an-nabi, yaitu sahabatnya Nabi, sahabat, karena dia akan abadi. Makanya antum jangan cari sahabat, jangan cari pendamping yang tidak abadi. Carilah pendamping abadi, yaitu para sahabat. Dalam artian yaitu orang yang bisa kalau kita meninggal dia masih bisa memberikan manfaat baik di kubur kita sampai di yaumil kiamat. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada para sahabat. Jadi kalau cerita sahabat di sini nggak usah nanya ini sahabat muslim apa kafir. Kalau sahabat sudah pasti muslim. Tapi kalau sadiq karim boleh jadi apa? Kafir, bisa jadi muslim. Makanya sahabat Nabi ya berarti orang-orang yang mendampingi Nabi yang apa? Beriman. Makanya kalau kita lihat definisi sahabat adalah apa? Siapa itu sahabat? Yaitu siapa yang bertemu Nabi Muhammad SAW, man laqiyan nabiyya wa huwa mu'minun wa mata ala islami. Itu namanya sahabat. Sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya, siapa yang berjumpa dengan Nabi, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman, wa mata ala islami, dan mati dalam keadaan Islam. Makanya sahabat itu harus muslim. Jadi jangan bilang sahabat anu banyak orang non muslim, itu bukan sahabat. Sahabat itu mestinya apa? Muslim. Itu teman saya banyak, teman bisnis saya banyak. Nggak ada cerita sahabat bisnis saya itu kafir semua. Kok bisa sahabat bisnis? Teman bisnis. Terus apa lagi? Kongsi bisnis boleh. Tetangga saya boleh. Tetapi kalau sahabat itu adalah definisinya muslim. Makanya dibikin man sahabat. Siapa itu sahabat Nabi? Mereka itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala islami. Maka disebut sahabat. Jadi kita jadi beda ya antara sahabat dengan apa? Teman. Jadi kalau kita cerita tentang orang yang selalu sama kita tapi non muslim, kita sebutnya apa? Teman saya. Tapi kalau muslim, sahabat saya. Ini sahabat, walaupun sahabat kadang-kadang kabur-kaburan, tetap aja sahabat karena dia masih bisa memberikan manfaat setelah kita meninggal dan setelah dia meninggal. Itu namanya orang yang walaupun di dunianya mungkin nggak terlalu apa, tinggal ditambahin biasanya sahabat garib, tapi kalau bahasa Indonesia karib, tapi aslinya apa? Sahabat garib nih. Garib itu artinya apa? Dekat. Cuma kan orang kampung Keramat susah ngomong garib, akhirnya nyebutnya apa? Karib. Sahabat karib saya. Karib itu maksudnya garib. Nah, mana ada bahasa dekat karib? Yang adanya adalah garib. Ada sahabat garib mana nih? Garib itu berarti dia ini sahabatnya dekat, selalu berdakwah. Tapi kalau jarang ketemu ini sahabat. Tapi kadang-kadang ngambek, kadang cemberut, kadang ketawa, ya sahabat juga tetap. Yang penting belum murtad. Kalau dia murtad bukan sahabat lagi, jadi apa? Teman. Nah itu teman ya, itu teman anak, itu teman tongkrongan, nah, boleh tuh. Teman tongkrongan bisa muslim, bisa kafir. Tapi kalau yang duduk di majelis ini bukan teman, ini adalah apa? Sahabat. Sahabat. Nah, kalau yang kagak pernah lepas, sahabat apa? Karib. Karib kalau mau bagus karib ya. Tapi susah ya ngomong karib. Karib aja dah, karib nggak apa-apa. Sahabat karib. Nah inilah, insya Allah pada pertemuan akan datang kita mulai bahas tentang hak-haknya sahabat. Kewajiban-kewajiban kita terhadap sahabat, insya Allah. Itu mungkin yang kita baca. Nah, karena kalau kita baca selanjutnya mulai nanggung, karena memang mulai besok kita hari ini pagi ini kita dianggap selesai pembahasan tentang jar, dan insya Allah pada pertemuan akan datang kita mulai bahas tentang as-sahabat, tentang sahabat, insya Allah. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف واحد الملك العظيم فلذ به واشرب
الجمع كف متخليا عن كل فان لتفرقنا فيه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 23. Baru lagi. Mereka udah selesai. Isa udah selesai. 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila an qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hajjatihi yawm Arafah wa huwa ala naqatihi al-qaswa yakhutubu fasami'tuhu yaqul ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballahi wa itrati ahli baiti. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu min al-akhar kitabullahi hablun mamdudun minas samai ila al-ard wa itrati ahlu baiti wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawda fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Alhamdulillah, setelah kita baca kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kita lanjutkan dengan membaca kitab Ad-Durra Al-Bahiyah yang alhamdulillah sudah masuk bab al-isma minadh dhalal la tatahaqqu illa bi at-tamassuki bihim radhiyallahu anhum ma'al Qur'an Karim. Nah, ini sudah kita bacakan di hadis yang pertama, hadis Zaid bin Arqam. Kemudian masuk ke hadis kedua. Dikatakan di situ qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid dharain amin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yawm Arafah wa huwa ala naqatihi al-qaswa yakhutub fasami'tuhu yaqul ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa itrati ahlu baiti atau wa itrati ahli baiti. Dikatakan di situ dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah fi hajjatihi, bi hajinya. Rasulullah hajinya cuma sekali, yaitu haji yang disebut haji wada. Yang di haji fi hajjatihi, kalau orang sekarang di hajinya, haji yang keberapa? Karena orang sekarang udah banyak yang haji berkali-kali, tapi kalau Rasulullah hanya sekali. Rasulullah hanya sekali. Apakah tidak boleh haji lebih dari sekali? Boleh. Tapi Rasulullah sekali, iya, karena memang Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kewajiban haji itu sebenarnya sudah ada tahun 6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 8. Intinya jauh, sebetulnya 2 tahun 3 tahun sebelum Rasulullah wafat itu kewajiban haji sudah ada. Tapi Nabi tidak berhaji. Kenapa? Karena kesibukan beliau ngurusin apa? Negara. Apalagi negara Madinah belum begitu aman, banyak orang munafik dan seterusnya, perlu ditata yang luar biasa. Maka saat pertama kali kewajiban haji, Abu Bakar disuruh bawa jamaah haji. Jadi akhirnya awal berangkat haji itu Abu Bakar dengan sahabat-sahabat, tapi yang menjadi amir safarnya, yang menjadi pimpinan perjalanannya adalah Abu Bakar Siddiq. Dan istri Rasul ikut pergi haji waktu itu, Rasul nggak berhaji. Dari sinilah maka mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan seorang wanita muslimah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh tanpa mahram, tapi harus ada amir safarnya yang jujur, yang baik, yang rapi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bentuknya rombongan, bukan wali amir safar sendirian sama
enggak sama rombongan yang rombongan ini aman. Ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Hambali tetap nggak boleh perempuan berangkat haji atau umroh sendirian, walaupun dengan rombongan banyak perempuannya, pimpinannya ada rapi, tetap nggak boleh. Yaitu karena Rasulullah dilarang seorang wanita melakukan perjalanan lebih dari 3 hari tanpa mahram. Maka dengan dalil umum ini tidak diperbolehkan pergi haji. Jadi seandainya orang perempuan kaya janda nggak bisa pergi haji, walaupun kaya raya, harta nyawa jet pribadi nggak bisa, nggak perlu pergi haji. Ini ada pendamping bukan mahram, tapi kalau ada kakak, adik, ada mertua ini tentunya sudah boleh. Ini nggak ada sendirian, tidak boleh. Walaupun ikut rombongan yang orangnya wali semuanya, ketua rombongannya wali, pendamping wali, perempuan yang lain waliyah, tetap nggak boleh karena nggak ada apa mahram. Itu mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i diperbolehkan berdasarkan dalil salah satunya ini. Yang pertama, Rasulullah nggak berangkat, yang berangkat Abu Bakar dan para muslimat sahabiat waktu itu, para perempuan sahabat ikut sama Abu Bakar. Maka disinilah kata Imam Syafi'i berarti boleh pergi haji dan umroh apabila rombongan. Jadi kita boleh ini perempuan nggak pakai mahram, tapi rombongan berangkat. Yang kedua, banyak perempuan atau ada perempuan, jangan rombongan laki semua, ada perempuannya. Yang ketiga, amir safarnya pimpinannya amanah, rapi, modelnya nggak mata apa itu terpanjang, matanya nggak model begitu, rapi, boleh tuh, aman. Dan tentunya perjalanan pulang pergi semuanya aman. Itu adalah diperbolehkan. Nah ini tentunya makanya dulu ingat banget kalau perempuan berangkat nggak boleh tanpa mahram. Akhirnya Indonesia buat apa? Surat mahram. Padahal bukan mahram tapi ada apa? Surat. Karena mazhab Syafi'i diperbolehkan selama tadi aman. Maka boleh bapak diberangkatkan. Dan di jamiah misalkan di universitas itu ingat banget ada ujian. Biasa setiap tahun ujian. Salah satunya apa hukum seorang wanita pergi haji atau umrah di dunia mahram. Apa hukum bagi perempuan itu? Boleh apa tidak? Kita sebutkan mazhab ini dan dibenarkan. Tidak disalahkan, enggak dibilang enggak salah mazhab Syafi'i, enggak. Selama kita bilang Imam Syafi'i dengan dalil, dia bilang sahih. Misalkan mereka itu ya maaf, orang-orang pintar, para dosen itu walaupun dia berpegang dengan mazhab Hambali tapi tidak apa? Tidak selain mazhab dia dianggap salah. Padahal itu adalah mazhab Imam Syafi'i diungkapkan dengan dalil dan mereka terima. Ini adalah dalil salah satu kenapa haji perempuan atau umroh yang perempuan ini boleh tanpa mahram tapi dengan syarat-syarat tadi. Tapi di luar itu tidak boleh. Pimpinannya nggak bagus, rombongannya juga modelnya nggak bagus dan seterusnya. Itu tentunya tidak diperbolehkan. Nggak perlu umroh, nggak perlu haji kalau memang tidak dapat apa. Tapi jangan dibilang ini yang model yang sekarang boleh pimpinannya asal kayak Abu Bakar. Kayak Abu Bakar disuruh kayak Abu Bakar Siddiq harus apa? Boleh baru perempuan. Ini kan orang sakit nih. Siapa yang kata Rasulullah seandainya iman seluruh manusia dikumpulin ditimbang sama imannya Abu Bakar, larajah akan lebih kuat imannya Abu Bakar dibanding imannya seluruh apa? Seluruh manusia. Mau nyari kayak Abu Bakar Siddiq siapa? Berarti itu nolak, tapi gayanya emang gitu orang. Selalu pengennya apa? Itu sebenarnya nggak setuju. Antum ikut pegang mazhab Hambali, pegang aja, jangan pakai apa? Pakai dalil kayak begitu. Dulu aja Imam Hambali, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Syaibani nggak pernah ngomong begitu. Harus kayak Abu Bakar, nggak ada. Nah, itu karena dia tahu diri. Ini kan modelnya kan nggak tahu diri. Modelnya kayak Abu Bakar kalau mau. Ini tentunya adalah apa? Maaf kalau bahasa kita dalil yang tidak kuat dan dibuat-buat. Sekarang dalil tidak kuat dan dibuat-buat. Banyak sekarang yang model cari dalil kayak begitu. Model kayak Maulid boleh apa enggak? Nabi ngerjain enggak? Sahabat enggak, tapi enggak berarti tidak. Begitu aja. Jadi apa? Simple. Tapi simpelnya itu simple apa ya? Agama itu enggak seperti itu. Karena agama itu nanti ada dalilnya luar biasa. Nah ini akhirnya
Kata Jabir bin Abdullah Ansari, aku melihat raaitu Rasulullah SAW fi hajjati, di hajinya. Berarti kalau fi hajihi atau di fi hajjati, kalau di hajinya dia berarti maksudnya haji apa? Haji wada. Kapan? Yauma Arafah, di hari Arafah. Karena rangkaian salah satu ibadah haji itu ada Arafah. Jadi tidak setiap haji itu pasti Arafah kejadiannya. Boleh jadi nanti terjadi di Mina, boleh jadi nanti di Muzdalifah. Jadi rangkaian haji itu panjang, bukan hanya Arafah. Tapi Arafah adalah hari yang paling istimewa. Makanya Rasulullah pernah bilang al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Siapapun yang tidak melakukan wukuf di padang Arafah, maka hajinya apa? Batil. Hajinya batal, tidak sah. Dan ya haji tidak akan sah hajinya kalau tanpa apa? Arafah. Al-hajju Arafah. Nah, ini kejadiannya di Arafah. Dan di Arafah itu perkumpulan jamaah haji secara global. Semua yang haji harus wukuf di padang Arafah. Makanya kalau mau ngitung jumlah jamaah haji di Arafah, kalau belum hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau mau ngitung jamaah haji bukan tanggal 9, acak-acakan. Tanggal 8 ada yang di Mina Tarwiyah, ada yang di hotel, ada yang masih dekat Masjidil Haram, masih belum kumpul. Atau kalau tanggal 10 di Dzulhulaifah juga bukan apa di Muzdalifah juga tidak bisa dikumpulin. Karena nginepnya ada yang nginep sampai subuh, ada yang sampai tengah malam udah keluar, nggak kumpul satu tempat. Maka sulit untuk dihitung, apalagi di Mina. Karena nanti ada yang melempar terus pulang ke hotel. Jadi susah gitu. Ngitungnya paling pas adalah di Arafah. Karena semua orang wukuf di padang Arafah. Sampai-sampai yang lagi sakit di rumah sakit harus dibawa. Jadi kalau kita di Arafah itu banyak. Di Arafah, di jalanan Arafah itu ambulan-ambulan. Jangan dibilang ambulan kosong. Di dalamnya itu ada orang lagi diinfus, lagi duduk wukuf. Karena kalau dia nggak dibawa ke Arafah, hajinya batal. Kalau Muzdalifah wajib, nggak mampir di Muzdalifah cukup bayar dam, nggak di Mina cukup bayar dam. Tapi kalau Arafah nggak bisa bayar dam, harus ngulang tahun depan. Makanya ini waktu yang paling banyak orang berkumpul. Nabi di situ banyak menggunakan kesempatan ceramah. Kenapa? Karena disitulah berkumpulnya semua sahabat. Ceramah ini yang dilakukan Nabi di Arafah, berarti orang sedang banyak dan kumpul semua. Ini Rasulullah SAW. Dan sudah kita jelaskan salah satu mukjizatnya Nabi itu kalau dia bicara tidak ada yang tidak dengar, semuanya bisa dengar tanpa teriak. Padahal yang haji di saat itu ada yang mengatakan sampai 150.000 jamaah yang haji, ada yang bilang 120.000 jamaah, intinya lebih dari 100.000 kumpul di padang Arafah. Nabi ceramah, semuanya dengar. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW. 100.000, tenang lihat 100.000. Nah, itu semuanya bisa didengar kumpul. Kita di sini 40 pakai mic gede begini masih nggak dengar. Susah dengerin ini lainnya mah. Rasulullah SAW 100.000 lebih kedengeran semua. Nah, di sini katakan Yauma Arafah. Jadi kita tahu berarti ini ngomongin Nabi ini. Kalau kemarin hadis yang pertama di Ghadir, di antara Mekah dan Madinah, Ghadir. Ini ada yang udah pulang ke Yaman, ada yang pulang. Kalau ini kompak semuanya kumpul. Masih Rasulullah berbicara tentang Ahlul Bait. Jadi kalau ada yang nggak tahu tentang Ahlul Bait itu unik. Karena ini semua bukan hanya orang Mekah yang tahu, bukan hanya orang Madinah, tapi seluruh sahabat yang hadir. Makanya masalah Ahlul Bait ini hampir kalau bahasa kita udah sepakat. Sampai-sampai nanti Al-Mu'allim mengatakan mutawatir maknawi, walaupun tidak lafzi. Karena mutawatir nanti dibagi dua, ada maknawi, ada lafzi. Maknawi artinya itu sama, maksudnya sama, cuma lafadznya berbeda-beda. Jadi saking banyaknya yang dengar tentang hadis tentang Ahlul Bait. Makanya di sini ra'aitu Rasulullah fi hajjatihi yauma Arafah. Jadi disebutkan sama mu'allif yaitu Jabir bin Abdullah SAW diceritain
aku telah mendengar Rasulullah. Dia nggak bilang aku telah mendengar Rasulullah berkhutbah. Ya ayuhan nas nggak. Tapi disebut dulu di hajinya, di hari Arafah. Berarti di hajinya berarti di lagi Rasulullah meninggal. Artinya di akhir hayatnya. Di hari Arafah di depan orang yang sangat apa? Banyak. Nggak pernah di masa Rasul kumpulan yang lebih banyak melebihi kumpulan Arafah. Maka seakan-akan dia bilang ini ngomongnya di depan terbanyak, semua sahabat kumpul, nggak ada yang absen, semuanya hadir. Maka ini permasalahan bukan masalah rahasia, bukan masalah yang bisik-bisik, bukan 1-2 sahabat, tapi ratusan ribu, yaitu sekitar 120-150 ribu sahabat mendengar ucapan ini. Jadi tidak ada yang mengingkari. Yang menarik lagi, wa huwa ala naqatihi, dan dia waktu itu ceramahnya nggak duduk, nggak berdiri, tapi ala naqatihi, berada di atas apa? Onta. Ceramahnya di atas onta. Kalau orang banyak, Nabi nggak berdiri atau di atas batu, di atas onta. Berarti dan ontanya namanya apa? Qaswa. Qaswa itu nama onta. Jadi nama ontanya Nabi Qaswa. Jadi Rasulullah wa ala naqatihi al-qaswa yaktubu, berkhutbah. Jadi khutbahnya nggak berdiri, nggak duduk, tapi berdiri di mana? Duduk di mana? Di atas onta. Namanya Qaswa. Rasulullah SAW memang dia itu penyayang ya, penyayang dengan bukan hanya manusia, tapi juga sama apa? Sama hewan. Kata para ulama, salah satu bukti tanda penyayangnya Nabi, hewan-hewan dikasih nama semua. Dia punya keledai khimar dinamakan Duldul. Namanya apa? Duldul. Itu Duldul itu keledainya Nabi. Tapi punya nama keledai, dikasih nama Duldul. Ontanya Qaswa. Ada yang bilang Rasulullah punya 2 onta, yaitu Qaswa dan Ghadbah. Ada yang bilang Ghadbah dan Qaswa sama juga, dia juga. Intinya semua hewan-hewan yang dia piara dikasih nama. Rasulullah piara kucing enggak? Rasulullah punya kucing. Rasulullah enggak melihara kucing. Tetapi di rumah Rasul, di dalam Baihaqi dalam kitab Dalail Al-Nubuwah, kata Aisyah, di rumah Rasul ada kucing kecil. Kucing kecil. Kalau nggak ada Nabi, itu kucing lompat ke sono kemana? Tahu punya siapa? Dia mudah mandi lompat, kucing kecil biasa. Yang punya kucing bagaimana tuh kucing nggak bisa diam. Tapi giliran Rasulullah masuk, itu kucing aja nggak bergerak. Kata Aisyah, ini kucing unik juga nih. Giliran nggak ada Nabi ya bang, lompat sono lompat sini. Tapi giliran Nabi masuk dia diam. Ditanya kalau Rasulullah ada kucing kecil nih. Iya. Kalau nggak ada Anda ya Rasul, ini kucing nggak bisa diam. Tempat tidur, lari sono, lari sini, kucing biasa. Giliran ada Anda ya Rasul, dia diam aja. Rasulullah tersenyum. Sungguh kucing ini nggak mau mengganggu aku. Dia bilang kalau ada Nabi dia nggak berani bergerak, takut mengganggu Rasul. Tapi kalau nggak ada Rasul dia berani, karena apa? Aman, nggak ada Rasul, nggak ada merasa terganggu. Tapi kalau ini takut mengganggu Nabi, dia nggak berani bergerak, dia di depan Rasul. Nah itu lain sama kita. Kucing nggak ada kita, dia ada kita lompat ganggu dulu gitu. Itu ya, tapi Rasulullah nggak punya peliharaan khusus. Rasulullah nggak punya peliharaan kucing, nggak punya ikan, nggak punya ayam, nggak punya apa. Tapi Rasulullah melihat itu suka masuk ke rumahnya, Rasulullah diam. Rasulullah biarkan. Tapi kalau yang apa ternak, nah bahimah Rasulullah punya keledai, dia punya kuda, biar sama Nabi Muhammad SAW. Keledai itu sebenarnya orang dulu nggak terlalu hebat miara keledai, tapi Rasulullah demen aja sama binatang. Bahkan Rasulullah bilang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangi siapa yang ada di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kalian. Allah akan memberikan rahmatmu ketika kamu menyayangi apa? Ya Rasulullah, saya punya binatang ini, apakah kalau saya kasih makan dapat pahala? Maka Nabi menjawab, likulli radbin kabidin, katanya likulli radbin kabidin ajrun. Di setiap yang hidup, yang punya hati, ada pahalanya. Jadi berarti kita ngasih makan apa? Burung, pahala. Ngasih makan ikan, pahala. Yang penting kenapa kamu ngasih makan burung? Karena burung ini mahal. Karena kalau nggak kasih makan mati, jadi nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala karena dia memang takut apa? Harga, nyukur, fulus. Mughali, ada ghali. Kalau nggak dikasih apa nih? Nanti
mati urusannya, kita khasar katanya. Terus kenapa kamu kasih makan? Ada makhluk, ada khalqun min khalqillah, ada makhluknya adalah ciptaan di antara ciptaan dia. Dan kata Rasulullah, setiap orang ngasih makan, jangankan yang bergerak, yang basah, hidup pohon kan hidup tuh orang. Ini pohon hidup disirami, hidup pahala. Karena yusabbihu billah ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena dia bertasbih. Kita sirami hidup, dia bertasbih, maka itu dapat pahalanya. Tapi kalau pohon ini kayak nggak dapat hidup. Yang dapat sirami tetap aja sampai kuyup nggak bakal ada. Ini imitasi ya. Tapi yang di luar tuh antum kasih, wah itu pahala, berpahala, subhanallah. Ini Nabi luar biasa. Cerita tentang hewan-hewan bersama Rasul luar biasa, menarik. Itu ada kitab Kaifan Mu'amilu. Itu ada sebuah kitab agak tebal judulnya Kaifan Mu'amilu. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan siapa? Dengan pohon, dengan hewan, dengan ini. Rasulullah mengajarkan. Nah, salah satunya ini qaswa. Apalagi qaswa ini. Qaswa ini kalau antum lihat kitab, dia punya manakib. Manakib ini apa? Sejarah hidup yang bagus. Dan artinya kita juga punya manakib ini, Pak. Ini kita semua punya manakib. Makanya sering para ulama mengatakan buatlah manakib yang bagus. Karena setelah antum meninggal akan dibacain manakibnya. Paling kagak dibacain sama anaknya. Bapak saya dulu tidur dulu, bapak saya nongkrong dulu. Itu waktu itu bapak saya suka nongkrong begini. Itu jadi manakib dibacain sama anak-anak. Aduh, hati-hati antum manakib ini jangan jadi anak antum tercerita manakib nggak bagus. Jadi antum punya manakib. Kalau antum orang ngetop akan dibacain manakibnya sama orang-orang di luar. Tapi kalau antum nggak ngetop paling nggak dibacain manakib sama anak kan nggak enak cerita. Bagaimana bapak dulu? Bapak saya dulu kalau udah minum remi mencatu kagak pulang ya. Manakibnya sampai itu tuh jangan sampai tuh kita ini asal manakib gitu punya apa? Manakib. Sejarah yang akan kita tinggal. Paling tidak orang anak kita kalau cerita kita itu bapak saya masya Allah kalau lagi begini tuh baik, itu akan cerita manakib kita. Maka jangan sampai punya manakib yang diceritakan kurang tahu. Pak, gimana bapak? Waduh, saya nggak tahu, bapak saya kalau pergi kagak pulang-pulang, 2 tahun baru balik, nongol kan hilang lagi. Aduh, itu nggak punya manakib, itu susah itu kasihan. Itu jangan sampai punya manakib yang buruk. Nah, ini punya manakib juga, sejarah, geografi. Qaswa ini unta. Qaswa kalau dari segi bahasa, istilah bahasa ya, secara definisi bahasa, qaswa itu kuping atau telinga yang dipotong sedikit gitu. Itu qaswa. Jadi kalau ada binatang suka ditandain ini. Itu qaswa. Itu adalah, tapi bukan namanya itu qaswa, arti secara bahasa kuping yang dipotong dikit. Ditandain, orang dulu ada yang nandain, ada yang stempel, ada yang begini, ada yang pakai api. Nabi nggak ada bentuk, Rasulullah melarang kayak. Tapi qaswa ini nggak dipotong, tapi arti sejarahnya. Kemudian itu secara bahasa. Tapi ini kenapa Rasulullah ngasih nama qaswa? Bukan karena kuping yang dipotong. Rasulullah ngasih nama qaswa, ini binatang, ini onta. Pertama larinya cepat, lari cepatnya. Ini kalau lagi ada rombongan, dia paling cepat larinya. Ini qaswa. Nggak ada onta yang pernah mengalahkan dia. Ini onta. Ada yang mengatakan Rasulullah seringkali mengajak berlomba lari pakai onta ini, yang paling menang dulu. Bukannya yang sahabat nggak enak ngalahin Rasul, enggak. Bukan masalah Rasul, masalah ontanya. Jadi mereka kalau mau ngalahin nggak ada masalah, ternyata nggak bisa ngalahin. Maka qaswa ini termasuk onta yang sangat cepat lari. Jadi arti namanya Nabi ngasih nama qaswa, yaitu onta yang larinya cepat. Adapun jenisnya onta ini mirip warna putih, padahal bukan putih. Dia itu kuning kemerah-merahan, ada hitamnya dikit. Maka sering ulama mengatakan warnanya putih, ada kehitam-hitaman dikit. Tapi ada yang bilang tidak putih, dia kuning sedikit kemerah-merahan, terang warnanya. Ini qaswa. Sejarahnya qaswa ini dibeli sama Abu Bakar As-Siddiq dari suku Usaid. Suku Usaid ada punya onta bagus-bagus, sama Abu Bakar dibeli 800 dirham. Jelas manakibnya banyak ini tentang apa? Tentang qaswa ini. 800 dirham.
Satu dirhamnya kalau sekarang kita dirupiahkan sekitar 63.000 sekian. 63.000 kali 800. Biasa siapa yang biasa itu? Berapa tuh? Berapa? 40 jutaan. 47 jutaan. Ya 50, 70, 40 juta. Di zaman itu dibeli Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar dibilang sama Nabi, "Oh ya Abu Bakar, siap-siap, kita mau hijrah." Udah, Rasulullah pulang. Abu Bakar dengar mau hijrah, mau diajak sebagai teman sahabatnya jadi pendamping Rasul. Dia nyari kendaraan yang bagus, yang cepat kalau dikejar sama orang kafir nanti. Maka dicarilah Qaswah, dapat Qaswah 1 sama biasa, unta biasa. Sudah disiapin sama, makanya itu untuk binatang lari. Untuk kalau dikejar Nabi dapat ini. Pas sudah siap, ini diriwayatkan oleh Aisyah dalam Sahih Bukhari Muslim. Waktu itu Abu Bakar ayahku beli 2 ekor unta. Lalu setelah Rasulullah sampai ke rumahnya ditawarkan, "Ya Rasulullah," kata Abu Bakar, riwayat Aisyah, Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, ada 2 unta, silakan pilih yang mana." Rasul jatuh hati sama Qaswah. Ini ditunjuk sama Qaswah. "Ya Rasulullah, khudha." "La, bithaman." Lalu saya Bukhari, saya nggak mau dikasih. Bithaman, berapa harga? 800 dibayar sama Rasulullah. Jadi Rasulullah nggak dikasih sama Abu Bakar. Bukan nggak dikasih, Abu Bakar pengen apa? Ngasih. Dia bilang, "La, bithaman." Pakai harga. Karena Rasulullah masih kaya di Mekah. Rasulullah itu karena istrinya Khadijah, Sayyidah Khadijah baru meninggal 1 tahun setengah, harta masih apa? Banyak orang dia berangkat aja masih bawa dagangan orang kafir Quraisy Mekah yang dititipin kepada Ali bin Abi Thalib. Punya duit, kita nggak mau gratis, dikasih. Nah ini kita kalau punya fulus ada yang nawarin, kalau punya fulus bayar. Ini kan alhamdulillah, kebetulan. Oh Rasulullah nggak mau, nggak ditambah. Berapa harganya? 800 dibeli sama Rasulullah, 800 dirham. 800 dirham cash dibawa sama Nabi, jalan Rasulullah SAW bawa. Dan dia dibawa ke Madinah bersama Rasul, dijadikan kendaraan hijrah. Nah, tapi sempat agak susah waktu itu, medannya agak berat, dibantu dengan 1 unta lagi, jadi 3 unta. 1 kanan istirahat, Qaswah istirahat, dibawa ke ini. Nanti setelah itu dipakai lagi. Jadi Qaswah ini punya sejarah luar biasa manakibnya. Sampai masuk Madinah. Di Madinah kita cerita fokus ke onta ya, bukan cerita ke Rasulullah. Kalau Rasulullah kan tinggal di Kuba dan seterusnya, bangun masjid dan seterusnya, bangun masjid Kuba. Tapi Rasulullah bawa nih onta. Orang Madinah menyambut, narik-narik supaya Nabi nginep di rumahnya. Apa kata Nabi? Si Qaswah ditarik-tarik, mau nginep. Kata Rasul, tinggalkan ini Qaswah, biarin, lepasin Qaswah. Di mana Qaswah berhenti, saya akan nginep di situ. Wah, luar biasa ini Qaswah. Di mana dia berhenti, saya akan nginep. Ternyata berhentinya di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari posisinya itu di Masjid Nabawi. Kalau antum insya Allah kasih kemudahan untuk bisa ke Madinah, di situ ada kuburan Rasul, Quba hijau, lurus Quba hijau yang dekat kamar mandi sekarang, sebelah kiri. Kalau kita masuk, habis masuk ke bab salat, ziarah Rasul keluar, kan langsung belok kanan. Karena di sini bagian untuk apa? Untuk orang yang mau ke Raudhah. Ke kanan. Di sini Quba itu di sini. Kita ke sini di sana kamar mandi, pas di situ. Kamar mandi itu situ terowongan ke bawahnya untuk parkir mobil. Di situ tuh dulu rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Terus Qaswah itu jalan berhenti di situ. Akhirnya rumah tinggal yang ditinggali Nabi adalah siapa? Rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Ide siapa? Qaswah. Tuh Nabi luar biasa ngikutin dia. Tinggal di situ nggak, bukannya sebulan 2 bulan, 6 bulan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Musa Al-Asy'ari. Rumah yang sangat bersejarah, makanya diabadikan dengan bangunan di situ, ada bangunan. Cuma nggak disebutin, karena kalau disebutin biasa yang peluk-peluk aja ntar jubah rida diusap-usap ke situ dulu. Mau Musa Al-Asy'ari Rasul pernah tinggal 6 bulan di sini dulu, makanya nggak disebutin dan banyak orang nggak tahu itu rumah Musa Al-Asy'ari. 6 bulan di situ, akhirnya Rasulullah punya ide untuk bangun Masjid Nabawi. Lokasi di mana? Riwayat Qaswah disuruh jalan. Qaswah berhenti, di mana berhenti dibangun. Berhentinya di depan lama, berhenti di situ. Ditarik oleh Nabi, berhenti lagi di situ. Akhirnya bangun masjid di sini. Dan ternyata tanah yang dibangun itu punya anak yatim. Namanya Sahal dan Suhail. Kembar yatim, Sahal dan Suhail. Nabi bilang ini punya siapa? Sahal dan Suhail yatim. Rasulullah panggil, Rasulullah beli. Ternyata si Sahal nggak mau, saya mau wakaf, nggak boleh, kata Rasul.
dikasih fulus, dikasih duit, dibelilah tempat itu, dibangunlah Masjid Nabawi. Jadi luar biasa nih apa? Antum jangan lupain, tapi nggak usah difatehain. Mana akhirnya nggak jauh kalau difatih jangan. Ini apa? Ini onta, Suhaib. Dan di mana-mana pun Rasulullah pakai Suhaib. Perang Badar pakai apa? Pakai apa? Pakai Qaswah. Oh siapa? Perang Badar pakai Qaswah. Di perang Uhud enggak, karena orang Uhud terus itu jalan, karena memang apa di situ dekat perang Uhud, di lokasinya 3 kilo dari rumah Nabi. Terus perang Fatu Mekah pakai Qaswah, Sulh Hudaybiyah pakai Qaswah. Jadi Qaswah ini ontak kesayangan Nabi, ontak kesayangan Rasul Qaswah. Kenapa kata dia waktu melihat Qaswah jasanya banyak nih. Ini Qaswah berjuang, perang Badar ikut, perang Fatu Mekah ikut, Sulh Hudaybiyah ikut, Khaybar, pokoknya perang-perang jauh dia ikut Qaswah. Dan Qaswah ngerti lagi, kalau giliran jihad semangat Qaswah. Insya Allah kita jihad lemes, lama-lama ontaknya Qaswah. Dan pernah sekali waktu Qaswah dilepas, dan Qaswah ini uniknya tidak pernah dipakai ngangkut barang sebenarnya. Ngangkut barang kan disuruh membajak enggak, terus tuh dimin aja begitu, cuma untuk dipakai perang, dipakai ada masalah-masalah penting, terus masih baik Qaswah. Untuk tempat-tempat yang apalagi sesuatu yang diperlukan cepat, itu Qaswah yang diambil. Dan Qaswah udah kalau di hari biasa dilepas sama Nabi, nggak diikat Qaswah. Qaswah jalan aja, dia tahu dia. Dan sahabat kalau ada Qaswah masuk ke kebun ini nggak ada yang berani larang. Qaswah ini apa? Kontanya Rasul ini nggak ada, dihormati untuk Qaswah. Kemana pun orang pada tahu, menyambut untuk Qaswah. Kalau masuk ke kebun di bareng sama onta lain, girang sahabat, oh dua Qaswah ikut apa? Masuk ke rombongan ontanya. Itu Qaswah sangat dihormati. Ontanya Nabi, jangan cerita nabinya, baru apa? Baru ontanya. Akhirnya sekali waktu si Qaswah ini keluar dari kota Madinah, gabung sama onta-onta orang Madinah, dibuat. Ini dia. Dan juga ternyata di situ ada seorang perempuan lagi jalan. Pas lagi jalan ternyata ada Badui, beberapa suku besar Badui di kampung yang ada sekitar Madinah. Diambil tuh ontak sama dia, tuh rombongan ontak dibawa. Dia nggak tahu kalau di situ ada Qaswah. Dibawa semua, digiring. Mereka ngambilnya kan nggak diikat, ditarik, tapi digiring sampai ke tengah padang pasir yang jauh dari Madinah. Jauh dari Madinah. Akhirnya mereka sudah dapat itu kawanan ontak, diikat, ditaruh, diikat talinya ini pakai igel. Ya igel itu yang menjadi apa? Itu igel itu untuk ikatan ontak. Iqal kalau di dalam bahasa ini iqal, teman bahasa kita apa? Igel. Memang karena kita ini gof itu susah, ya apa? Makanya agil, padahal akil itu kan apa? Tapi jangan maksudnya. Bapak akil, jangan bapak akil itu, makanya nyebutnya apa? Agil itu apa? Gak, igel. Itu iqal, artinya aslinya iqal. Makanya waktu Abu Bakar meminta kepada Umar untuk memerangi kaum murtadin yang nggak mau bayar zakat, waktu sebelum meninggal ada beberapa gue bilang nggak mau bayar zakat. Kata Abu Bakar, siapkan pasukan, kita perangi. Umar bilang, wah Abu Bakar, mereka bersyahadat, mereka melakukan apa yang kita lakukan, cuma nggak bayar zakat doang, masa mau diperangi, mau dibunuh? Perangi. Apa kata Abu Bakar? Lau mana'uni iqalan, itu kata kalimat iqalan. Seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku satu igel atau zakat sebesar harga igel ikatan tali yang digunakan untuk igel, tapi kakinya apa? Jadi kalau entah duduk diikat ininya, malah nggak bisa bergerak. Jadi cukup mau pakai tali panjangnya gitu, udah diem deh. Kalau dibuka dia baru diem. Seandainya dulu di zaman Nabi mereka bayar zakat sebesar harga igel, lalu sekarang nggak bayar, saya perangi mereka. Bukan karena harganya, tetapi karena apa? Menolak perintah dan juga mengingkari kewajiban yang ada pada Rasul. Sampai di pinggiran padang pasir, jauh dari Madinah, diikat-ikatin tuh onta. Ini Qaswah juga diikat. Masuk diikat, dia kena, wah ini bakal dipotong, ini bakal sama Badui ini sama Rasul udah tahu. Sahabat bilang agak terlambat, kemana ini onta? Nggak ada, Qaswah nggak pulang.
Dicari-cari sahabat, wah sahabat kalau ini karena bilang nih kan mesti ada yang ngambil karena onta itu nggak pernah apa kabur, kok tidak hilang, pasti ada yang ngambil. Cuman kan bingung, gobila itu banyak di sekitar Madinah, banyak padang pasir. Kalaupun dia ngambil nggak mungkin taruh di kampungnya, di gobilanya, tapi pasti taruh apa tengah padang pasir. Kalau zaman dulu susah, zaman sekarang pakai drone, bisa kelihatan, atau pakai apa helikopter dikejar kelihatan, ini nggak tahu di mana. Akhirnya si perempuan yang ada pejabat itu diambil juga sama si Badui ini. Si perempuan diculik juga sama ontak-ontaknya. Padahal itu ontaknya bukan punya dia, cuma kebetulan lewat. Sekali diraut semuanya. Akhirnya dia juga diikat si perempuan itu jauh. Kalau itu perempuan nggak pakai kendaraan atau orang jalan kaki dari apa tempat penyembunyian itu ke kampung Madinah atau ke kota Madinah, mati karena kejauhan padang pasir. Akhirnya perempuan itu malam-malam pada teler nih sih, rampok-rampok ini apa pada tidur, dia berusaha buka ikatannya. Setelah terbuka aman, dia mau jalan, mati dia kalau ke Madinah, jauh dari apa perkampungan itu. Begitu orang-orang kalau insya Allah jaga, kalau ada yang mencuri pasti tahu di tengah apa padang pasir. Kalau nggak ikat pun lari mati, nggak mungkin sampai ke apa kampung atau ke kota, di jauh dari kampung ditaruh. Setelah terbuka, masya Allah setengah 11 aman itu jam berapa? Pas jam 7, kita singkat. Akhirnya lepas ini ontak, terbuka. Pas udah terbuka, dia pengen kabur harus pakai ontak nih. Ini ontak banyak diikat, tapi mulai dideketin ontak. Pas lagi mau dibuka, ontaknya bunyi. Malam-malam soalnya, ontak langsung kaget minggir. Lihat, rampok belum pada bangun. Cari lagi ontak dideketin. Wah teriak, semua ontak yang dideketin teriak. Karena kaget mungkin karena apa bukan punya dia dan memang orang asing semua, ontak itu kenal sama pemiliknya. Ketika itu teriak semua. Ketika dideketin apa? Khoswah dideketin, pas dibuka dia tenang, khoswah. Pas dibuka tenang, pas dibuka lepas, langsung dia berdiri ngedeketin perempuan, deketin dulu begitu. Kayak ngerti ini lagi apa? Dia rampokin perempuan diselamatin. Subhanallah, pas perempuan naik, ontak itu berdiri pelan-pelan, ontak khoswah udah kayak apa? Berdiri takut dia bangun pelan-pelan. Pas agak jauh, larinya. Kata si perempuan, wallahi seandainya mereka bangun ngejar kami nggak bakal kejar. Seandainya itu mereka bangun jarak nggak terlalu jauh, ngejar nggak bakal kejar. Setengah perjalanan, setengah itu bakal ketemu setengah. Jadi jaraknya itu bisa setengah. Kalau dikejar, paling nggak bangun babi, udah regut nggak bangun itu biasa tidur nggak pada pasir. Terus kata dia, wallahi itu kalau mereka bangun pun kami akan aman. Kenceng nih si Khoswah apa? Karena Khoswah sudah tahu itu larinya nggak pernah. Kata para sahabat tidak pernah ada yang bisa mengalahkan larinya Khoswah. Ontak-ontak aja semua. Ontak kalau lagi ngebut, antum larinya ontak jangan dianggap ontak apa? Pleto-pleto itu ontak kalau lagi lebih dari kuda. Langkahnya apa? Kan sering kan melihat perlombaan ontak itu kalau di TV. Kenceng. Katanya perempuan kalau dia bangun. Udah gitu ontak ini bener-bener ngamatin dia. Wah, saking girangnya udah kelihatan kota Madinah. Wallahi demi Allah saya nazar kalau saya selamat saya sembelih nih ontak. Udah sembelih. Nagarnya bilang wallahi demi Allah karena dia sudah menyelamatkan aku, kalau sampai di Madinah saya potong. Oh, nazar kata para ulama ini nazar yang paling jelek. Gila, orang binatang udah nyelamatin kita mau dipotong. Bukan kalau sampai di Madinah saya kasih minum yang enggak, saya akan potong. Pas masuk kota Madinah, sahabat lihat, wah Khoswah langsung diangkat, di perempuan itu turun, lari girangnya masuk ke rumah keluarganya. Khoswah disambut sama sahabat. Tahu sahabat Madinah semua tahu nih Khoswah. Dan Khoswah itu langsung menuju rumah Nabi. Oh, di depan rumah Nabi dulu. Tenang, selamat ini apa? Sudah. Kata Rasulullah ini Khoswah ada yang ngambil atau bagaimana, tapi balik lagi dia. Yang lain soal-soal nggak tahu itu bakal apa? Dipotong diambil ya. Ini Khoswah beda, makanya ini Khoswah unik ini apa? Ontak Rasulullah SAW. Akhirnya duduk di rumah Nabi biasa lagi. Malah mau datang perempuan. Ya Rasulullah, ya mana si ontak tadi?
Siapa Qaswa? Iya. Dia sudah menyelamatin saya Rasulullah ini. Terus saya sudah bernada, saya potong. Kata Rasulullah, astagfirullah. Engkau tidak berbuat baik ini sama si onta. Qaswa sudah menyelamatkan kamu, sudah membawa kamu ke Madinah. Alangkah jeleknya sumpah nadarmu itu. Iya Rasul, bagaimana ya Rasul? Saya sudah nadar. Yang pertama, nggak perlu, cukup kamu puasa. Kenapa? Karena kamu nadar bukan milik kamu. Ini anak aja nadar montar siapa yang nadar. Jadi nggak berlaku atau nadar. Insya Allah kalau anak sehat, aneh potong kambingnya Habib Siku. Atau tiba-tiba datang kan? Dimana sudah nadar potong kambing antum. Nggak laku nadar antum itu. Nadar yang bukan pada apa? Pada miliknya. Ditambah ini kata Rasul, alangkah buruknya. Dia sudah menyelamatkan kamu terus apa? Nadar. Itu yang pertama, nadar untuk orang yang bukan miliknya tidak berlaku. Yang kedua, nadarnya buruk. Kalau nadar buruk nggak harus dilaksanakan, cukup bakal kafarah. Dan nadarmu ada dua gugurnya kata Rasul. Yang pertama bukan milikmu, yang kedua nadarnya buruk. Engkau harus nadar yang baik. Kalau nadar buruk nggak perlu dilaksanakan. Ini adalah sumpah nadar yang kata para ulama tidak berlaku dari Qaswa itu. Sudah alhamdulillah berarti Qaswa selamat. Banyak kisah tentang Qaswa. Akhirnya sejarah terakhir Rasulullah pun meninggal, yaitu setelah haji dibawa nih, pakai Rasulullah haji pakai Qaswa, ceramah di atas Qaswa. Makanya namanya nggak pernah putus sampai yaumul qiyamah. Qaswa akan diingat. Karena apa? Karena dicintai Nabi Muhammad SAW. Dipakai ini kan. Dan di dalam riwayat Qaswa ini betina. Jadi Qaswa ini ontak betina. Ada juga punya anak enggak? Dia nggak punya. Tapi Qaswa ini ada jenisnya yang kayak dia. Akhirnya di Madinah yang jenis Qaswa semua dimuliakan dan harganya mahal. Gara-gara apa? Turunannya pernah dipakai dan dicintai Nabi Muhammad. Sampai sekarang jenis ontak Qaswa mahal. Gara-gara apa? Qaswa dulu pernah menjadi tunggangan yang disukai Nabi Muhammad. Segala apapun yang nisbat kepada Nabi naik. Ajwa sebelum Nabi nggak ada harganya, sama kurma biasa. Tapi sekarang menjadi kurma yang mahal. Kenapa? Karena Nabi suka sama ajwa. Disukai Nabi naik harganya. Gunung Bukit Tur nggak ada yang kenal di Madinah, di Mekah. Nggak ada yang tahu dan nggak mau lihat orang. Tapi sejak dipakai Nabi untuk sembunyi, jadi terkenal. Sampai sekarang setiap orang umroh haji mengunjungi gua itu. Padahal cuma dipakai nginep 3 hari doang Nabi. Sampai yaumul qiyamah nggak bakal dilupakan. Bahkan di bawahnya sekarang dibuat museum yang besar. Gara-gara pernah diinepin Nabi 3 hari. Bukit Jabal Nur menjadi istimewa, bahkan dikunjungi, bahkan ada warung kopi di atasnya. Kenapa? Karena Nabi dapat wahyu di situ. Jadi istimewa. Sampai sekarang kalau antum naik bisa gahawa di sana. Yang saya juga gahawa di sini. Insya Allah yang saya juga gahawa dikasih kesempatan untuk bisa apa? Umroh. Rombongan bareng-bareng naik apa? Naik ke atas. Yang naiknya di sana paling bagus jam 3 malam. Sholat subuh di atas, gahawa. Habis gahawa turun dan bawa nasi goreng kalau bisa. Nggak ada bawa nasi goreng. Artinya itu ada tempat. Itu jadi sampai sekarang dikunjungin orang, dilihatin orang. Karena di situ Rasul pernah dapat wahyu. Semua segala sesuatu yang pernah disinggahi Nabi itu jadi istimewa. Qaswa dinaikin Nabi berkali-kali, jadi istimewa. Bagaimana kalau hati antum ada nabinya? Oh, tambah. Batu gunung jadi istimewa ada Nabi 3 hari. Ontak ini dilukit, bukan muslim. Maksudnya bukan orang, bukan manusia. Tapi kita muslim, sholat, zikir, di hatinya ada cinta sama Nabi. Oh, tambah naik antum harganya. Makanya kalau nggak ada nabinya, walaupun ibadah banyak lain. Kalau ada nabinya, antum akan dimuliakan oleh kalah korma aja nggak ngapa-ngapain dicintai Nabi naik harganya, apalagi antum lebih dari ajwa insya Allah naiknya kalau di situ ada Nabi Muhammad SAW. Jadi haji wada nggak ketinggalan, Qaswa dipakai. Bahkan waktu ceramah, makanya semua sahabat Nabi berceramah di hari wada, di haji, di atas ontaknya Qaswa. Tuh, semua sahabat tahu Qaswa udah paham semua. Dan akhirnya keturunan jenis yang namanya sejenis Qaswa ontaknya semuanya menjadi dimuliakan dan
memiliki harga yang luar biasa karena pernah dipakai Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah meninggal, dan Qaswa meninggalnya juga nggak jauh dari Nabi. Setelah Nabi meninggal, disebutkan di dalam banyak riwayat, Qaswa tiba-tiba nggak mau makan, nggak mau minum. Kata para sahabat, Qaswa nggak mau makan, nggak mau minum serta meninggal. Bahkan akhirnya karena tidak mau makan, tidak minum, matanya buta. Matanya buta. Kata mereka, karena kecintaan pada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan dia mogok makan. Akhirnya 3 bulan setelah meninggalnya Nabi, mati sendirinya. Jadi bukan disembelih, dia mati. Karena para sahabat gak ada yang berani apa? Tapi yang menjadi sahabat agung itu ontak. Ketika meninggal Nabi, dia mogok makan, mogok minum. Kenapa? Dikatakan karena kecintaan kepada Rasulullah, karena cintanya sama Rasulullah, sampai akhirnya kedua mata buta, yaitu buta. Setelah itu akhirnya kurus dan meninggal dunia. Tepat saat Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, Qaswa matinya itu karena kelaparan, tidak makan, tidak minum, dan kedua matanya apa? Buta. Seluruh sahabat bilang ini disebab mahabbatihi bin Nabi sallallahu alaihi, karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaswa seorang unta. Makanya kita kalau tidak ada kerinduan dengan Nabi Muhammad, tidak ada kangen sama Rasulullah, cintanya dengan Nabi biasa-biasa saja, kita jauh. Dengan apa? Dengan Qaswa. Ini sangat menarik tentang Qaswa, dan masih banyak cerita tentang Qaswa yang disebutkan oleh para ulama tentang onta yang menjadi kecintaan Nabi dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya onta disebutkan di dalam manaqibnya meninggal di masa mati di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq 3 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. 3 bulan kemudian meninggallah Fatimah Az-Zahra. Dan orang-orang yang mencintai, bahkan makhluk yang mencintai Rasul pun meninggal tidak jauh bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga kisah tentang Qaswa ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambah kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadisnya insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan akan datang, karena sekarang sudah jam 10:04. Insyaallah Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan keistiqomahan kepada kita, dan pembacaan kita dari kitab para ulama salaf menambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, dan semoga Rasul pun cinta kepada kita, sehingga kita layak untuk dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di surganya Al-Firdaus. Amin ya rabbal alamin. اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا